الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وسلم إلى الروم يا جهمان ورنجي بكين كسرنج شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد
يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين.
والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وإذا أولم ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على
على آثارهم مهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم انصرنا والمسلمين. اللهم احفظنا والمسلمين واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 العظيم دائما أبدا. الحمد لله 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 على كل حال وفي كل حال وبنعمه. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما
منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا وافي. الله يا كريم أنت الله. يا لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله عظيم. لا إله إلا الله دائم. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا عليها نموت بها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرامه من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك الخير ما سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر ما استعاذك عنه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ونسألك ما قضيت لنا من أمرنا أن تجعل عاقبته رشدا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Kermo Palembang dalam rangka cawisan subuh. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin jemaah dan pemirsa live streaming IMA TV Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Selasa 8 Ramadan 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 Maret 2024 Masehi. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Bito Purnomo LSMA yang akan menyampaikan materi cawisan subuh pada pagi hari ini dengan tema akhlak menghargai perasaan orang lain. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Kitab surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baiklah, marilah kita dengarkan penyampaian materi cawisan subuh yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Bito Purnomo LCMA. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin
dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur tak henti-hentinya kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedetik pun berlalu dari hidup kita kecuali berlalu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menggolongkan kita min ibadihi syakur, di antara hamba-hambanya yang pandai dalam bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang dikatakan bahwasanya ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam kitab Al-Khasa'is Al-Kubra karya Imam As-Suyuti, bahwasanya ciri-ciri umat Nabi Muhammad itu salah satunya adalah Hammadun, umat yang banyak mengucapkan alhamdulillah. Umat yang banyak mengucapkan alhamdulillah. Bangun tidur, belum punya aktivitas, begitu bangun yang dibaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Setelah selesai dari makan, apa yang kita baca Bapak Ibu? Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Nak ceramah, khutbah, apa yang dibaca? Alhamdulillah. Jadi umat ini salah satu ciri khasnya adalah hammadun, umat yang banyak memuji Allah, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menggolongkan kita minal hammadun atau minal hammadin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi moderator lah menyampaikan tema kita adalah akhlak mulia menghargai perasaan orang lain. Jadi kita ini sebagai umat manusia, khususnya umat muslim, itu sangat dianjurkan untuk menghargai perasaan orang. Mengapa Ustadz? Karena salah satu hal yang paling mahal yang dimiliki manusia dan membedakan kita dengan benda mati itu perasaan. Sehingga menghargai perasaan, menjaga perasaan, itu salah satu hal yang sangat menjadi konsentrasi syariat kita. Dan akhlak ini dikenal oleh para ulama dengan istilah jabrul khawatir. Jabrul khawatir, menghargai, menjaga perasaan orang lain. Dan bulan Ramadan mengajarkan kita itu. Di antaranya misal ada orang yang tidak puasa, hargai yang puasa. Bagaimana? Ya jangan makan di depan umum. Demi apa? Demi menjaga perasaan orang yang sedang berpuasa. Itu diajarkan oleh bulan Ramadan. Nah, kami akan izin ya untuk menyampaikan pentingnya jabrul khawatir ini baik dalam Al-Quran ataupun dalam perspektif sunnah Nabi, dan coba kami praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min
وقولوا لهم قولا معروفا. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian sedang bagi-bagi warisan, kumpul keluarga, mulai dari anak pertama sampai anak bungsu, kumpul. Mungkin ada orang tuanya, ahli waris, sedang kumpul, sedang menghitung-hitung jumlah waris. Mungkin yang ini dapat sekian ratus juta, yang ini dapat tanah, yang ini dapat ruko misalkan. Kemudian saat pembagian itu hadir kerabat yang tidak dapat. Atau mohon maaf orang miskin yang hadir saat pembagian itu. Misal kalau di kehidupan kita sehari-hari ini pembantu lah. Ada pembantu lah ngabdi di rumah itu misalnya 5 tahun, 10 tahun bahkan lebih. Begitu tuan rumahnya sedang bagi-bagi warisan, mulai dari anak pertama sampai bungsu dia datang. Bawakan minuman, ada yang minta kopinya, ada yang teh. Sembari bagikan itu dia dengar bahwa saya keluarga ini tidak bagi-bagi warisan. Apa pesan Allah bagi ahli waris terhadap orang semacam ini? Farzuquhum minhu. Njuk sedikit tuh jatah waris itu untuk orang semacam ini. Kasih sedikit. Sepakati sekian juta, sekian jatahnya untuk diberikan kepada. Untuk apa Ustadz dikasih? Bapak bisa bayangkan apa yang ada di perasaan dia saat itu. Kira-kira apa Bapak perasaannya saat itu? Pasti enak nian, uang ini bagi-bagi duit. Apalagi kalau dia sudah ngabdi di situ berpuluh-puluh tahun, mungkin dia terbayang, oh rumah ini bakal dijual, aku nak begawe di mana. Sehingga perasaan ini kata Allah, farzuquhum minhu. Hargai perasaan itu dengan cara memberikan sedikit jatah waris untuk mereka. Ini namanya jabrul khawatir. Menghargai perasaan orang tersebut. Ini satu contoh di dalam Al-Quran. Kami beri contoh yang kedua juga dari Al-Quran dalam surat Abasa. Allah berfirman, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bapak Ibu tahu kisah ini adalah ketika Nabi dalam salah satu tafsirnya sedikit memberikan wajah yang tidak senang. Ya, agak cemberut lah bahasa kitanya. Kenapa itu? Dijelaskan dalam sabab nuzulnya. Jadi Nabi sedang berdiplomasi, negosiasi, mendakwahi atau mendakwahkan orang-orang musyrik yang saat itu ada ketertarikan nak masuk Islam. Lagi seru-serunya ngobrol, lagi menyampaikan, datang sahabat yang buta. Namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Datang langsung motong ucapan Nabi, ya mungkin kurang lebih karena dia buta, tidak jingok orang sedang kumpul-kumpul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi lagi ngomong, terputus. Sehingga Nabi sedikit, gara-gara itu Pak, gara-gara cemberut sedikit saja. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, Abasa wa tawalla, an ja'ahul a'ma. Dia ya Muhammad, dia bermuka masam, kemudian memalingkan wajahnya ketika datang orang yang buta. Ditegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran memberikan muka yang tidak enak kepada sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Ini juga demi menjaga perasaan orang tersebut. Bahkan kalau diamati Bapak Ibu dan ini luar biasa disebutkan dalam tafsir-tafsir. Sebetulnya cemberutnya Nabi ini tidak ketahuan Pak. Orang beliau buta. Kan buta. Kalau buta artinya Nabi cemberut, enggak cemberut dia enggak. Itu saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak melukai perasaan dia. Berarti pesannya apa? Jika cemberut kepada orang yang tidak melihat saja ditegur oleh Allah, apalagi cemberut dengan orang yang pacak melihat. Makanya kadang-kadang sehari-hari mohon maaf, ada sebagian kelompok yang selalu bermuka masam. Apalagi kalau sudah beda pemandangan, sudah beda aliran, laju sebetut, tidak ada senyumnya.
Tidak boleh, itu bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu senyum kepada siapapun. Meski dia berbeda pandangan dengan kita. Kenapa Ustaz disebutkan oleh Imam Qurtubi? Li'alla tankasira qulubul mu'minin. Agar hati orang muslim itu tidak sakit, tidak kecewa. Bahkan saking pentingnya menjaga perasaan Bapak Ibu. Allah mengatakan saya akan batalkan pahala orang yang sedekah tapi ngungkit-ngungkit. Akan dibatalkan pahala orang yang sedekah tetapi dia suka mengungkit atau menyakiti orang yang diberikan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan pahalamu dengan selalu mengungkit-ngungkit. Ada uang, mungkin dulu susah hidupnya. Gara-gara kita kasih modal sukses. Ketemu dia di mana saja, uang ini dulu saronian, aku tuh lah yang bantu dia nih. Oh ya sudah, enggak usah diulang-ulang. Itu kenapa sampai membatalkan pahalanya, Pak? Nyakitin perasaan orang, Pak. Disebut-sebut di mana-mana. Uang ini dulu enggak dirawat sama wong tuanya. Aku tuh lah yang ngasuh dia dari kecil. Oh, sudah Pak. Lah sudah jadi pahala. Bapak batal ke gara-gara menyakiti perasaan orang. Bahkan disebutkan di ayat sebelumnya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza. Minta maaf, berkata-kata yang baik, lebih baik daripada sedekah tapi nyakitin. Ada uang minta, mohon maaf mungkin pengemis, pengamen. Kita mengatakan kepada dia, maaf. Atau maaf tidak bisa ngasih misalnya. Itu lebih baik daripada, mbak lah, kau ini terjengok terus tiap hari di sini, minta terus. Ngasih tapi nyakitin perasaan, Pak. Jadi perasaan itu yang kita sebut tadi, akhlak jabrul khawatir itu mahal sekali. Sampai Allah katakan kepada para malaikat, batalkan itu pahala. Orang-orang yang suka nyakitin perasaan orang, meski dia sedekah. Nah ini pentingnya menghargai perasaan orang dari perspektif Al-Quran. Sekarang kami coba untuk memberikan contoh dari hadis Nabi, dari sirah nabawiyah. Apa kira-kira contoh Nabi Muhammad SAW dalam menjaga perasaan orang? Jadi yang pertama Bapak, ada di kalangan sahabat itu yang disebut dengan ahlud duthur. Ahlud duthur itu sahabat yang kaya Pak, yang punya duit banyak. Sedangkan sahabat yang miskin itu disebut dengan ahlus suffah. Makanya kalau kita masuk raudhah yang pernah umrah, itu di bagian belakang, Pak. Biasanya kan kita ini kalau masuk raudhah fokus bagian depan, mana mimbarnya, mana ini. Di belakang itu ada sepetak yang dikurung dengan rantai, ya, agak ditinggikan. Itu rumah bagi para sahabat di dalam masjid yang tidak punya rumah. Jadi sahabat yang miskin, yang tidak punya rumah, dulu dikasih tempat. Kalau misalnya masjid ini sebesar ini misalnya, di pojok sebelah kanan itu Pak, dibuatkan semacam pembatas untuk tidurnya ahlus suffah. Salah satu yang tidur di situ sahabat Abu Hurairah. Karena beliau ini termasuk sahabat yang dalam tanda kutip miskin itu Pak. Apa yang terjadi saat itu? Jadi setiap hari ada sahabat yang kaya datang kepada Nabi membawa hartanya. Ya Rasulullah, ini buat dakwahmu ya Rasulullah. Ini ada yang bawa ontanya, ada yang bawa kambingnya, ada yang bawa emas dan peraknya. Setiap memberi ya Nabi doakan. Didoakan, diberikan kesempatan ngobrol langsung sama Rasulullah. Rupanya sahabat yang miskin itu kan di dalam masjid Pak. Jingok itu Pak. Enaknya jadi wong kayo. Sholat dia sholat, puasa dia puasa. Tapi dia sedekah, aku tidak pacar. Dia dapat doa khusus dari Nabi itu aku tidak dapat. Artinya perasaannya apa itu Pak? Dan itu setiap hari dia lihat itu.
Ketika Rasul mau perang, sahabat yang satu menyumbang sekian dinar, sekian. Dia cuma diam. Akhirnya nggak ketahan itu Pak. Perasaan apa dia? Pengen juga aku saat itu. Datanglah ke Rasulullah. Ya Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, alangkah bahagianya orang kaya itu ya Rasulullah. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumun wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Kalau salat mereka salat, kami salat. Puasa mereka puasa, kami juga puasa. Tapi mereka pacak sedekah, kami tidak pacak. Kaki mereka di surga dapat derajat yang tinggi lebih dari kami, sedangkan kami tidak tahu di mana. Sedih Pak saat itu mereka. Artinya ini soal perasaan. Lihat Jabrul Khawatir, apa kata Rasulullah? Bukankah Allah telah memberikan pintu sedekah yang lebih banyak daripada yang kalian duga? Apa kata Rasulullah? Fi kulli tasbihatin sadaqah, takbiratin sadaqah, bi kulli tahmidatin sadaqah, wa fi kulli tahlilatin sadaqah. Bukankah setiap kamu bertasbih itu sedekah? Subhanallah itu sedekah. Allahu Akbar itu sedekah. Alhamdulillah itu sedekah. La ilaha illallah itu sedekah. Kamu ngajak uang untuk ngaji, untuk sholat sedekah. Kau mencegah orang dari perbuatan mungkar itu sedekah. Bahkan wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan, mohon maaf, kamu berhubungan dengan istrimu sedekah. Berhubungan dengan, jadi sahabat yang dengar itu, yang galau-galau paham dia. Cuma yang terakhir ini tidak nyambung. Mana berhubungan badan sedekah? Akhirnya dia bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah bagi orang yang mendatangi dengan syahwatnya kepada istrinya dikasih sedekah? Apa kata Rasulullah? Bagaimana pendapatmu jika ada orang meluapkan syahwatnya di tempat yang haram? Dapat dosa ya Rasulullah. Ya sudah, kalau dia tempatkan di tempat yang halal, dia dapat pahala. Artinya sudah. Wah, balik dari situ semangat nian Pak. Sedekah yang terakhir ini. Wah, boleh kalau mah itu. Pacak kami balap ahlu dusur tadi. Lihat Pak bagaimana Rasulullah menghargai perasaan tadi. Dihiburnya. Ya, menghibur itu bagian daripada akhlak yang sangat mulia. Jabrul Khawatir. Kami berikan contoh yang berikutnya dari sabda Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, dakhaltu salata wa uridu italataha. Suatu hari aku masuk salat, nak jadi imam, kata Nabi. Aku pengen hari itu panjang salatnya. Aku pengen baca yang panjang. Begitu aku salat, Allahu Akbar. Ku mulai baca Al-Fatihah. Baca. Sami'tu buka as-sabi. Aku mendengar tangisan anak kecil. Anak kecil lagi nangis. Apa kata Rasulullah? Fa'atajawaz. Ku batalkan keinginanku manjangkan sholat, ku persingkat. Perhatikan Pak, kata Nabi pengen manjang ke sholat. Seorang Nabi Pak, pengen manjangkan sholatnya. Tahu-tahu mendengar bayi nangis. Apa kata Rasul? Ku batalkan keinginanku tadi sehingga ku percepat sholatnya. Lihat, perhatikan jawaban apa alasan Nabi melakukan itu. Lima alimtu min wujdi ummih min buka is-sawi. Karena aku tahu pasti ibunya sedang khawatir apa yang terjadi terhadap anaknya. Artinya apa Pak? Nabi ngebatalkan keinginannya manjangkan sholat karena menghargai perasaan ibunya tadi. Menghargai perasaan ibunya yang pasti khawatir anaknya ini nangis napo, apa digigit ular atau kepleset atau apa. Begitu tingginya menghargai perasaan itu sampai seorang nabi pun membatalkan keinginannya untuk memanjangkan sholat. Suatu hari Rasulullah masuk ke masjid di jam yang tidak biasa ada uang di masjid. Ya, jam-jam 10 kan biasanya belum ada orang. Tahu-tahu ada sahabat Umamah Al-Bahili ada di pojokan masjid. Meneng ini, diam dia. Kata Nabi, ngapa uang ini biasanya tidak kate jam segini. Ditanyalah oleh Rasulullah. Ya Umamah, kenapa kamu berada di masjid di jam yang tidak biasa ada uang di masjid?
ya Rasulullah, duyunun lazimatni ya Rasulullah, utang ya Rasulullah, gelisah ya Rasulullah, wong nak datang ke rumahku nak ngambil utang, aku ndak pacak bayar. Artinya ini soal perasaan juga Pak, soal perasaan gelisah, mau ditagih utangnya oleh seseorang. Lihat bagaimana Rasulullah jabrul khawatir, menjaga perasaan itu, hargai perasaan. Apa kata Rasulullah? Maukah kamu aku ajarkan satu doa yang kalau kamu baca setiap pagi sekali dan sore sekali, Allah akan bayar hutangmu. Oh mau ya Rasulullah, senangnya dia dengar dari Rasulullah. Bacalah ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Itu doa, kata sahabat Umamah setelah dari aku senangnya dapat resep dari Rasulullah, ku baca tiap pagi, ku baca tiap sore, dan adhaballahu anni al-humuma wal qada anni ad-dain. Dan alhamdulillah kegelisahan di hatiku pun hilang dan hutangku pun tertunaikan. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga itu, menghargai perasaan orang tadi. Ya. Ini yang disebut dengan akhlak jabrul khawatir. Dan akhlak ini hari ini sudah mulai hilang Pak dari kehidupan kita. Wong dak kate rasa empati lagi, ndak ada menghargai perasaan orang lagi. Lihat orang mohon maaf yang tidak puasa, ngerokok sembari bawa motor, dia jalan sepanjang jalan, paling gagah dewek. Tidak ada dia menghargai perasaan orang yang sedang berpuasa. Hari ini di media sosial ada budaya yang biasa disebut orang di media sosial flexing, apa ya? Memamerkan kekayaan. Artis, hari ini aku beli mobil 2 miliar. Oh jam tangan aku nih 7 miliar. Oh ya orang lagi saro hidup, nak beli beras biasa susah. Tidak menghargai perasaan orang. Itu bentuk tidak jabrul khawatir. Bentuk tidak menghargai perasaan. Dia pamer, dia upload semua makanannya. Kemarin ada ibu-ibu ngomong, Ustaz apalah dia hukumnya ibu-ibu tiap hari posting bukaan puasanya. Bagi dah. Kalau bagi tidak apa-apa berarti. Ya kalau itu diniatkan pamer, itu akan menyakiti banyak perasaan orang. Nah di penghujung daripada tausiah ini kita bisa simpulkan ya begitu pentingnya menghargai perasaan itu. Saya akan kasih contoh Pak dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf ini kalau ada yang tersinggung karena ini sering terjadi di banyak masjid Pak. Semoga kita tidak melakukannya. Apa itu Ustadz? Ya. Misal Ustadz lagi ceramah begini Pak, lagi tausiah, ada yang bertanya dijawab. Tahu-tahu datang waktu syuruk untuk sholat, itu ada sebagian jamaah mojok sholat dia Pak. Di tengah sang Ustadz menyampaikan, itu menyakiti perasaan Ustadz Pak. Makanya dalam fikih tidak boleh orang sholat syuruk, Ustadz lagi ceramah. Itu tidak beradab. Dan mohon maaf kalau ada yang melakukan itu, lebih mahal harganya mendengarkan pengajian daripada sholat syuruk Pak. Sholat syuruk hukumnya apa Pak? Sunnah. Ilmu agama yang disampaikan seorang penceramah, seorang Ustadz, apa hukumnya Pak Bapak? Fardu kifayah. Bahkan bisa menjadi fardu ain, wajib Pak. Dan terlebih hal itu menyakiti perasaan. Saya penceramah bisa merasakan itu. Lagi ada yang nanyo, tahu-tahu dia kadang-kadang deket pula dari kita, sholat sebelah sini. Wih Pak, aku juga pengen sholat Pak, cuma tertahan dengan pertanyaan ini. Nah, yang semacam itu saya berhusnudzon. Orang itu orang baik, dia tidak ingin, tidak bermaksud juga menyakiti perasaan. Tapi kami sampaikan hal semacam itu menyakiti perasaan. Kami kasih contoh di pondok dulu Pak, kami saat mondok. Kalau kami nemeni kiai, lagi di safar misalnya,
Kemudian kiai itu mampir ke masjid sholat, kami sholat bersama beliau. Tahu-tahu beliau terlihat tidak ba'diyah. Selesai sholat wajib beliau langsung zikir dengat, doa langsung masuk mobil. Itu jangan sekali-kali santri ba'diyah itu Pak. Kiainya suruh nunggu. Lebih afdol ikut kiainya langsung daripada dia sholat ba'diyah. Jadi beragama itu menghargai perasaan itu penting sekali. Kami begitu, makanya kalau habis sholat kami jenguk kiai. Kalau kiai ba'diyah kami langsung ba'diyah. Begitu kiai tidak ba'diyah balik ya kami balik. Tidak mungkin suruh kiai nunggu kita ba'diyah. Cak wong alim nian ngalah nyali kiai kita. Itu juga bagian daripada jabrul khawatir, jaga perasaan wow. Nah kalau di bulan Ramadan ini prakteknya apa kira-kira Ustadz? Misalnya ya, kalau lagi sahur nyore, tejingo ada pedagang yang sepi, caknya bapak ada rezeki, belikanlah Pak. Selain bapak dapat barangnya, bapak sudah mengamalkan sunnah Nabi yang disebut dengan jabrul khawatir. Itu senangnya nih tuh Pak. Senang nih pasti. Ada orang dagang, nunggu yang lainnya rame, dia kata yang mampir, bapak lewat. Walaupun bapak tidak senang makanannya, mungkin tidak selera, mampirlah. Kalau bapak tidak galak dimakan, dibawa pulang, titipkan uang kita, semampu kita. Kaki bagi-bagi baik, uang yang datang dibagi. Itu senangnya bukan main itu Pak. Alhamdulillah, makasih Pak Haji, makasih Pak Haji. Itu Pak akhlak yang sangat mulia. Jadi beli barang itu juga tidak sekedar beli. Kalau orang yang ada jabrul khawatirnya, punya akhlak yang mulia ini, dia akan sembari nyore tadi, jingok, ini sepi nih. Balik lagi masih sepi juga, ya sudahlah. Titipkan. 50.000, 100.000, tolong bagikan buat jabrul khawatir. Menjaga perasaan orang tersebut. Dan ini akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, contoh-contoh Pak ya. Yang ini kami dapat dari seorang jamaah, ya dapat ilmu kami. Wong kayo, dia pesan sama anak-anaknya, kalian kalau nak beli duren, bukan pada musim duren. Kalau mau beli duren pada musim duren, caknya wong pada beli galo Pak. Tapi kalau tidak pada musim duren kan hanya wong-wong tertentu Pak. Pesan bapaknya kepada sang anak, kamu kalau beli duren, makan baik di tempat, jangan dibawa balik. Karena kalau kamu bawa balik, kamu buang sampahnya di depan rumah. Wong lihat galo, tukang sampahnya ngambil, makan tidak, dinju tidak. Itu merusak perasaan. Makanya ya semoga ini bukan bagian dari ria atau semoga jadi ibrah, jadi pelajaran. Ketika kami beli duren dan harus bawa pulang, itu biasanya kami sisakan satu buah, atau kalau cuma setengah kami keluarkan di wadah. Begitu tukang sampahnya datang, Mang, bisa Ustadz nak ngembe sampah Ustadz. Oh iya laju Mang. Di situ kan ada kulit duren Pak. Apalah perasaan dia kira-kira saat itu Pak? Enaknya sama Ustadz ini makan duren terus. Tahu-tahu, Mang, ini Mang nyicip Mang. Ya Allah, alhamdulillah Pak Ustadz, makasih. Padahal cuma berapa sebetulnya Pak. Jangan juga ngenjuk cuma sebaris sama kulitnya. Itu lebih nyakiti. Ustadz nih makan tiga gelondong, kita dinjuk sebaris. Yang sebaris itu ditaruh di wadah, tidak terjengok dikit Pak. Itu juga bagian dari jabrul khawatir. Praktekkanlah Pak itu, luar biasa syariat ini. Indahnya menjaga perasaan orang tadi bisa dipraktekkan di banyak hal, ya, di banyak hal. Ya. Termasuk kalau hari ini kurir-kurir yang ngantarkan barang, ya, dihargai. Ya, kadang-kadang kurir di luar pagar, Pak. Bukalah pintu sedikit, temui dia, ambil barangnya, ya, dan lain sebagainya. Ini semua bisa Bapak praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau yang saya sering dapati, mohon maaf dengan segala hormat, kalau lagi ceramah ada wong mojok baca Quran Pak. Kita ceramah, dia mojok baca Quran. Apa perasaan seorang penceramah itu?
Tidak penting apa ceramah aku ini. Ya kalau memang dia tidak galak dengar dan pengen baca Quran, keluar. Jangan kelihatan mato gitu. Jadi beribadah juga harus memperhatikan itu. Kira-kira jelas Pak ya? Insya Allah semoga kita semua orang-orang yang bisa menjaga perasaan. Ya. Atau saya izin nambahkan satu contoh yang saya sangat terharu dengan sikap tersebut dari salah seorang jamaah ya. Saya senang bercerita dengan jamaah, kadang-kadang ada ilmu kehidupan yang kita dapat ya. Beliau bercerita dan menyampaikan kepada anak-anaknya. Kebetulan orang kaya Pak. Setiap hari aduh bayi wong datang nak ngutang sama dia itu Pak. Biasanya kalau kita kedatangan tamu dan kita tahu wong ini nak ngutang, apalah kira-kira Pak? Assalamualaikum. Suara mamang itu nak ngutang dia nih. Nah, pura-pura baik. Atau kalaupun diterima, salam, ada apa? Kan gitu biasanya Pak ya. Apa pesan beliau sama anak-anaknya? Kalau ada orang, walaupun kita tahu dia nak ngutang, walaupun terkesan memanfaatkan kita, sambut dulu. Waalaikumsalam. Duduk mang. Hargai dia sebagai tamu. Karena dia datang itu yang menggerakkan siapa Pak? Allah. Dan dia datang itu sudah mengorbankan rasa malu Pak. Sudah mengorbankan rasa malu, sudah mengorbankan semua harga diri dia untuk mengatakan, tolong aku. Begitu dia datang, kata si Pak Haji ini tadi yang saya dapat ilmu dari beliau. Nah kalau ada orang semacam itu sambut dulu. Masalah kamu bisa ngasih utang, tidak ngasih utang, itu hak kita dan lihat kondisi kita. Datang, sambut, kasih dia minum dulu. Sebagai tamu dia punya hak, yuk minum. Begitu sudah mang, iya mang ada apa mang? Iya Pak, aku ini nak ngutang tuh lah. Nah di sini hak kita. Mohon maaf mang, belum bisa bantu. Tetapi menyambut dia, memberikan minum kepada tamu itu hak. Dan menjaga perasaan itu penting dalam hal ini. Ini yang disebut dengan jabrul khawatir. Bapak Ibu mungkin baru dengar nama biasanya kan akhlak ini kan ya akhlak mulia ya. Tapi istilah ini yang disebut dan Bapak sebetulnya Bapak Ibu setiap hari doa ini Pak. Rabbighfirli warhamni. Kemudian Pak wajburni itu jabrul khawatir Pak. Ya Allah, aku lagi gelisah, tenangkan. Itu makna jeburni itu Pak. Kita tiap hari minta sama Allah wajburni. Makanya nama Asmaul Husna Allah Al-Jabbar. Salah satu makna Al-Jabbar adalah yang selalu menghibur kita. Kalau lagi gelisah, Allah gembirakan. Kalau lagi gelisah, Allah tenangkan. Kalau lagi sakit, disembuhkan. Kalau lagi pusing, dibantu. Itu namanya wajburni. Kita juga kan punya perasaan Pak. Mungkin senang hari ini, mungkin itu makna Rabbighfirli warhamni wajburni. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ya. Tapi ada batasannya juga Pak menjaga perasaan ini. Sebatas sejauh mana batasan menjaga perasaan orang ini. Nah, ini penting kami sampaikan. Menjaga perasaan itu satu, selama tidak berbenturan dengan kemaslahatan umum. Kalau ada menjaga perasaan berbenturan dengan kemaslahatan umum, dahulukan kemaslahatan umum. Misalnya, mohon maaf Pak, biasanya ada di sebagian masjid, bacaan imam sholatnya banyak salahnya. Banyak, bahkan salahnya bisa sampai batal. Kita dengar, kita paham misalnya. Ditegur, kesinggung. Tidak ditegur, jamaah ini sholatnya batal. Nah jangan dengan beralasan jabrul khawatir kita tidak negur. Kita harus negur itu Pak. Ya negur dengan cara yang baik. Ini karena sudah berbenturan dengan kemaslahatan umum. Ya mohon maaf sering terjadi. Kalau kami ngisi di masjid-masjid itu banyak nih yang keluhan masalah ini. Apalagi yang imam itu senior. Yang bangun masjid pula
Sudah, tidak usah ngomong yang lainnya. Oh ya aku ini yang bangun, kamu belum lahir, akulah bangun masjid ini. Nah, susah. Tapi kalau sudah berbenturan, dahulukan kemaslahatan umum. Yang kedua, jika bertentangan dengan akidah. Ya, kalau sudah bertentangan dengan akidah, prinsip dalam agama kita, kesampingkan masalah perasaan tadi, dahulukan akidah kita. Itu lebih baik daripada kamu kenapa ini ngenjo sesajen atau tumpeng ke gereja untuk menjaga perasaan ini. Tapi itu kamu mengorbankan akidah kamu. Ketika sudah berpendangan akidah, tidak ada lagi perasaan tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, semoga kita termasuk umat Nabi yang pandai dalam menjaga perasaan orang lain, menghargai perasaan orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Bito Purnomo LSMA yang sudah menyampaikan materi cawisan pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang beliau berikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami mintakan kepada Ustadz untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma ista'adza minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم احفظ دماءهم وأرضهم وأموالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, siapapun di antara kami yang sedang sakit Engkau sembuhkan ya Allah. Siapapun di antara kami yang sedang gelisah Engkau tenangkan ya Allah. Siapapun di antara kami yang sedang menghadapi masalah Engkau berikan solusinya ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kami keikhlasan dan istiqamah dalam amal ibadah kami. Dan berikan kami ya Allah husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula ceramah pada hari ini. Kemudian kami informasikan kepada para jemaah bahwasanya ba'da salat zuhur nanti akan ada ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Alwi bin Isa Segaf. Saya Muhammad Arlian Syaputra dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.